Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good morning. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Respected parents, teachers, and my dear students, I commence by congratulating you all upon this beautiful day of Eid al-Adha. First of all, I wish you all a great and peaceful day of Eid. We thank Allah for giving us such a great day, such a great opportunity. And I remind yourself and myself that this Eid is all about the sacrifice and submission to Allah subhanahu wa ta'ala. Thereof, the Prophet Ibrahim, peace be upon him, he sacrificed when he was asked to do by Allah. That Allah liked him so much, and as a result, He has given us a day where we can remember and we can consider it as an opportunity to celebrate. We can remember those sacrifices this day. This would mean that we have to do when Allah subhanahu wa ta'ala asked us to do without questioning it. It's not befitting for a true believer when Allah subhanahu wa ta'ala or His Prophet, peace be upon him, declared or instructed us that to feel that we have choice in that regard. That was done by the Prophet Ibrahim alayhi salam, and that's why Allah liked him very much. Indeed, Allah has taken and considered him His very close friend. If you are ready to sacrifice yourself for the sake of Allah, indeed you really deserve this day. You have the reason to rejoice on this day because you have sacrificed. This day we have to take some challenges. The challenge to be away from sins. The challenge to sacrifice our happiness for the sake of, for the happiness of our parents and family. The challenge of being away from antisocial activities and from the bad deeds, that is, the situations and circumstances lead us to. So, let this day be a door opening for a better tomorrow for us. If we are ready to sacrifice our happiness, or if you are ready to sacrifice for the sake of Allah, whatever it may be, it will lead us to the success here and hereafter. That is what we mean. So this great day is to rejoice and to enjoy, and at the same time to be closer to our God Allah. Dear students, today you have a lot of programs. Your teachers and school has scheduled a lot of programs for you to express yourself and to rejoice, as I said. So please take part and be a part of this enjoyment or celebration. Really, this is a great celebration for us these days.
to be free and to enjoy and to be free of mind. I request you all to participate with a great interest, especially you are locked down and you are at home. So let be the door opening for us. You all enter through this door and be with your friends and enjoy together. I wish you all the best. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ബഹുമാന്യരായ KYHSന്റെ അധ്യാപകരെ, അധ്യാപികമാരെ, ആദരണീയരായ രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, ബലിപെരുന്നാളിൻ്റെ സന്തോഷ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നാം ഈ സന്ദേശ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈദുൽ അദ്ഹ, ബലി പെരുന്നാൾ, അങ്ങനെയാണ് ഈ ആഘോഷവേളക്ക് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈദുൽ അക്ബർ, വലിയ പെരുന്നാൾ എന്നും ഇതിന് പേര് പറയാറുണ്ട്. ഇതൊരു വലിയ പെരുന്നാളാകുന്നത് ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ മഹത്തായ ത്യാഗത്തിന്റെ ചരിത്രം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ്. ഇബ്രാഹിമി കുടുംബം, അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി ഹാജർ, അവരുടെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇസ്മായിൽ, ഇവര് 3 പേരെയും ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ ചരിത്രം ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആഘോഷം എന്ന് നമ്മൾ അർത്ഥം വെക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഈദ് എന്ന അറബ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത്, മടങ്ങി വരുന്നത്, ഇനിയും വരാനുള്ളത് എന്നാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഘോഷത്തിന് മടങ്ങി വരുന്നത് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഈദ് എന്ന നാമകരണം വന്നു എന്നത് ചിന്തനീയമാണ്. ഈ വാക്ക് തന്നെ, ഈ പേര് തന്നെ വലിയൊരു ഉണർത്തൽ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആഘോഷങ്ങൾ ഇനിയും വരാനുള്ളതാണ്. ആഘോഷങ്ങൾ ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ നിരാശ പാടില്ല എന്നത് വലിയൊരു മെസ്സേജാണ്. ഇവിടെ നാം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും അവിടുത്തെ കുടുംബകഥയിലേക്കും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ വലിയ കുടുംബം, വലിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രവാചക പരമ്പരയുടെ വലിയ കണ്ണിയായിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന തന്റെ പിതാവ്, അത് ഇബ്രാഹിമാണ്. മില്ലത്തു അബീ ഇബ്രാഹിം, എന്റെ പിതാവിന്റെ ചര്യ എന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പലതവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാം തഹിയ്യാത്തിന്റെ വേളയിൽ ചൊല്ലുന്ന ഇബ്രാഹിമി സ്വലാത്തും, ആ സ്വലാത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഇബ്രാഹിമി സ്വലാത്ത് എന്നാണ്. അവിടെയും നമ്മൾ പ്രവാചക കുടുംബത്തിനും പ്രവാചകനും നീ കാരുണ്യം വർഷിക്കണേ, ഇബ്രാഹിമി കുടുംബത്തിന് നീ കാരുണ്യം വർഷിച്ച പോലെ കമാ സ്വല്ലൈത അലാ സയ്യിദിനാ ഇബ്രാഹിം വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ ഇബ്രാഹിം എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അത് ആ കുടുംബത്തിന്റെ വലിയ ഒരു അംഗീകാരമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നാം ഇതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് എത്തി നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് ഒരു സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നു. അള്ളാഹു അറിയിക്കുന്നത്, എന്റെ പ്രീതിക്കു വേണ്ടി നിന്റെ മകനെ അറുക്കണം എന്നാണ്. എത്ര വലിയ ഒരു വാർത്തയാണത്. സ്വന്തം പിതാവ് അരുമ മകന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവെക്കുക, കൊന്നുകളയുക എന്നത്. ഒരു മകനെ കൊല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെടാനും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാനും മാത്രം ക്രൂരനല്ല അള്ളാഹു എന്ന് ഇടക്ക് കയറി ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇതൊരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു. എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെ മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്റെ പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം എന്റെ കൽപ്പനകളെ ശിരസാവഹിക്കാൻ എത്രത്തോളം സന്നദ്ധനാണ് എന്നറിയാനുള്ള പരീക്ഷണം. ഈ ജീവിതം തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരീക്ഷണ കാലഘട്ടമാണ്. മസ്റാത്തുൻ എന്ന് വിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ ഈ ഘട്ടത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷിയിടം,
വരാനുള്ളൊരു ലോകം അത് ആഖിറയാണ്. ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദിക്കാനുള്ള കൃഷിപ്പാടമാണ് ഭൂമിയെന്ന്. ലിയബ്ലുവക്കും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല, നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സന്ദർഭത്തിന്റെ പേരാണ് ജീവിതം എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രവാചകന്മാരാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തീക്ഷ്ണമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിട്ടുള്ളത്. അത്തരമൊരു പരീക്ഷണം ഇബ്രാഹിമിന്റെ അലൈഹിസ്സലാം ജീവിതത്തിൽ വന്നതാണ് ഈ അറുക്കാനുള്ള സന്ദേശം. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം മകനോട് ആരായുന്നു മകനെ ഈ കൽപ്പന ഞാൻ നടപ്പിലാക്കട്ടെയോ എന്ന്. അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങത് നടപ്പിലാക്കണേ. എന്നിട്ട് പിതാവിനൊരു ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് എന്നെ അറുക്കുമ്പോൾ, എന്റെ വത്സല മുഖം കാണുമ്പോൾ അങ്ങക്കതിന് സാധിക്കാതെ പോകരുത്. അതിനെന്നെ അറുക്കുമ്പോൾ കമഴ്ത്തി വെച്ചറുക്കണേ, എന്റെ മുഖം കാണാതെ അറുക്കണേ, പെരടിയിൽ അറുക്കണേ എന്ന്. ജീവൻ പോകാൻ സന്നദ്ധനായി ഒരു മകൻ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ സമ്മതം മൂടുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗം, അതാണ് നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. അങ്ങനെ കഴുത്തിൽ കത്തിവെക്കുന്ന മുഹൂർത്തത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞയക്കുകയും ഒരാളിനെ നൽകുകയും ആളിനെ അറുത്താ മതി, പരീക്ഷണത്തിൽ അങ്ങ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു, അള്ളാഹു സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിവ് കിട്ടുകയും അതിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ബലിപെരുന്നാളിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത്തരം ബലിദാനങ്ങൾ ഉദ്ഹിയ്യത്ത് എന്ന പേരിൽ നടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ക്രിസ്തു ചരിത്രം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പുണ്യ തീർത്ഥമുണ്ട്, സംസം. എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ കഥ? ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് മറ്റൊരു സന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. മകൻ ഇസ്മായിലിനെയും മാതാവ് ഹാജറിനെയും മക്കയിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് പാർപ്പിക്കണമെന്ന്. ആ കൽപ്പന അപ്പടി അനുസരിക്കുന്നു. കാതങ്ങൾ താണ്ടി മക്കയിലെത്തി. മരുഭൂമിയിൽ, പുല്ലുപുഷ്പാദികൾ പോലും മുളക്കാത്ത പട്ട മരുഭൂമിയിൽ, വിജനതയിൽ, ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത ശൂന്യമായ പ്രദേശത്ത് കൊച്ചുമകനെയും മാതാവിനെയും പാർക്കാനേൽപ്പിച്ച് തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ്. ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന വാക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കൂടെ നിർത്തലായിരുന്നു ഇത്. എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗവുമാണ്. കൽപ്പന അനുസരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലം ഇവർക്ക് കൂടി ലഭിക്കാനുള്ളതാണ്. പിതാവ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ, പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മാതാവ് അഥവാ ഭാര്യ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെ തനിച്ചാക്കി അങ്ങ് പോവുകയാണോ? മറുപടിയായി പറയാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നടത്തം തുടർന്നു. വീണ്ടും വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, ഇത് അങ്ങയുടെ റബ്ബിന്റെ, നാഥന്റെ, ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണോ? അതേ എന്ന് മറുപടി. എങ്കിൽ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ പാഴാക്കില്ല, എങ്കിൽ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് ആത്മഗതം പോലെ ഹാജർ പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് എന്തുണ്ടായി? ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന അന്നപാനീയങ്ങൾ തീർന്നുപോയി. കുഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി. വാവിട്ട് കരയുന്നത് ഒരിത്തിരി ദാഹജലത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. മാതാവിനും ദാഹം, പുത്രനും ദാഹം, കുടിക്കാനൊരു തുള്ളി വെള്ളമില്ല. മരുഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ വെള്ളം കിട്ടാൻ? രണ്ടു മലകൾക്കിടയിലാണ് ഇവർ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പുറത്തെ മലയുടെ പേര് സഫ, അപ്പുറത്തെ മലയുടെ പേര് മറുവ. സഫാ മലയുടെ അപ്പുറത്തോട് ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ? യാത്രക്കാരുണ്ടോ അറിയാൻ ഈ മാതാവ് ഓടിക്കയറുന്നു. ആരെയും കണ്ടില്ല. ഇറങ്ങി ഓടുന്നു. മറുവയുടെ പുറത്തോട് ആരെങ്കിലും കടന്നു പോകുന്നു? ആരുമില്ല. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെപ്രാളപ്പെട്ട ഒരു മാതാവിന്റെ ദാഹജലത്തിന് വേണ്ടി, തന്റെ ദാഹജലത്തിനല്ല, കുഞ്ഞിന്റെ ദാഹജലത്തിന് വേണ്ടി ഒരമ്മയുടെ ഓട്ടം, ഒരു മാതാവിന്റെ ഓട്ടം. 7 പ്രാവശ്യം ഓടിയിട്ടും ആരെയും കണ്ടില്ല. പക്ഷേ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ നിന്നു. നോക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, കുഞ്ഞ് കാലിട്ടടിച്ചിരുന്ന പ്രദേശത്ത് ആ പൊട്ട മരുഭൂമിയിൽ സംസമിന്റെ തീർത്ഥം ഒഴുകുന്നു. മാതാവ് ഓടി വന്നു. ഉറവയിത ഒലിച്ചു പരന്നു പോകുന്നു. ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടെ എന്ന് കരുതി അതിനെ വകഞ്ഞ് മണ്ണ് വകഞ്ഞ് ഒരു കൊച്ചു തടം കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നു. സംസം അടങ്ങ്, വെള്ളമേ, ഞങ്ങൾ ഈ മരുഭൂമിയിലാണ്, നീ ഒലിച്ചു തീർന്നങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകല്ലേ, ഇവിടെ തന്നെ നില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസം സംസം. ആ നാമം ഇപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന്റെ നാമമായി മാറി. ഇവിടെ നാം ഉൾക്കൊണ്ടേണ്ട ഒരു പാഠം, വലിയ വിജയങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നൊമ്പരപ്പെടുന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടി ജീവിതത്തിന്റെ സഫാമലകൾ കയറി ഇറങ്ങാനും അന്വേഷണങ്ങൾ നിരന്തരമായി തുടരാനും
അതിനുവേണ്ടി അർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്മായിൽ എന്ന ബാലന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ ഹൃദയം വെച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിനു വേണ്ടി വാവിട്ട് കരയും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ആരൊക്കെ ഒരുക്കമുണ്ടോ അവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ഊഷരമായ ഏത് മരുഭൂമിയിലും സംസത്തിന്റെ തീർത്ഥം ലഭിക്കുമെന്ന വലിയ ഒരു സന്ദേശം. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴും ഈ വലിയ ത്യാഗത്തിന്റെ കഥകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഈദുകൾ ആവർത്തിച്ച് ഇനിയും വരാനുണ്ടെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇന്തിളാറുൽ ഫറജ് ഇബാദത്തുൻ, ആശ്വാസം വരാനുണ്ട്, സമാധാനം വരാനുണ്ട്, ശുഭകരമായ നാളുകൾ വരാനുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലും ആരാധനയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സന്ദേശവാക്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ പെരുന്നാളിനെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചും തക്ബീറും മുഴക്കിയും കുടുംബ സന്ദർശനങ്ങൾ ടെലഫോണിലൂടെയെങ്കിലും നടത്തിയും നമ്മൾ ആഘോഷകരമാക്കണം. നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം. സന്തോഷിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണിത്. കോവിഡാണെന്ന് കരുതി എന്ത് പെരുന്നാള്, കോവിഡല്ലേ, അങ്ങനെ പറയരുത്. ഈ സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നാം ആഘോഷിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന നാളുകൂടിയാണ് ഇത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനക്കും സമയം കണ്ടെത്തണം. നമ്മൾക്കിവിടെ ഇരട്ടപ്പെരുന്നാളാണ്. SSLC വിജയത്തിന് റിസൾട്ട് വന്നതും ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ്. നൂറുമേനി പതിവ് പോലെ 16ാം തവണയും നേടിയെടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ നമുക്ക് 14 ഫുൾ A+കളുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആഘോഷം പങ്കുവെക്കാൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ പാണക്കാട് മഹാനായ പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ പൊന്നോമന പുത്രൻ, അവസാനത്തെ പുത്രൻ, 5ാമത്തെ പുത്രൻ സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളും വന്നിരുന്നു. A+ ഫുള്ള് നേടിയ ആളുകൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സമ്മാനദാനം നടത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷം ഇവിടെ ലളിതമായ എന്നാൽ ഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലൂടെ നടക്കുകയുണ്ടായി. ഇനിയുള്ള നാളുകളിലും വലിയ വലിയ വിജയങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനാകേണ്ടതുണ്ട്. അത് നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ആകേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നാഥൻ തുണക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും ഈദിന്റെ ആഘോഷം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്ത് എന്റെ വിനീതമായ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.